हेलो पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कन्न पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेज आजिका भिडटी आपण मान बहुत इम्पोर्टाट रही। आजिका भिड करे आम डिस्कसन करवा अभ्यास कार्य जहाँकि रही तुम मानकर षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर जो रही से विज्ञान बहिर जहाँकि अष्टम अध्याय परिस्थान यही परिस्थान पाठटी आज आम कम्प्लीट भाव में अभ्यास कार्य डिस्कसन करवा। पूर्व तुमको कही रखी तुम मैंने जदि आम चैनल टी प्रथम थर पर आस ताले चैनल टी गोटे सब्सक्राइब कर दे पार एवं ता सहित जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियोटी गोटे लाइक करनब एवं यह तुम सांगसाथी मानक निश्चय गोटे शेयर करनेब। तेज चलो आज आम डिस्कसन करवा यही परिस्थान यही पाठर कंप्लीट अभ्यास कार्य आम डिस्कसन करवा। ताले देख यह हूँ षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर रही अष्टम अध्याय यही पाठटी रही। ताले एथिरे आमे अभ्यास कार्य सेक्शन को चलतु पलैबा। अभ्यास कार्य सेक्शन रे आमे यार अभ्यास कार्य प्रत्येक नंबर को आमे कंप्लीट भाव में बुझा एवं करवा। ताले देख यही अभ्यास कार्य प्रथम एक नंबर क्वेश्चन रे रही गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर दिया रही। यही पाठर अभ्यास कार्य तुम मैंने खातार लिखिपार। आम प्रत्येक नंबर को ठीक भाव में करवा। प्रत्येक नंबर सब पॉइंट गुड़ आम लिखा। ताले देख आम आउ गोटे यार प्रिपेयर कर रखी मु अभ्यास कार्य करने। देख यहाँ रही तार उत्तर सहित व्याख्या करा जो थी कि प्रश्न नंबर एक रही गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर दिया रही। गोटे कि दुईटी वाक्य आम उत्तर देवा। ताले प्रथम कर रही परिस्थान क्या कह जाए। परिस्थान आम क्या कहवा प्रथम पॉइंट उत्तर लिखिब उद्भिद और प्राणी मानकर बासस्थान और तार चतुर्पार्श्व को परिस्थान कह जाए। यार द्वितीय पॉइंट आम लिखिपार परिस्थान हूँ परिवेश एक विशेष अंग। आम जो परिवेश रही परिवेश गोटे विशेष अंग बोली आम क्या कहूँ ना परिस्थान को कहूँ। तो मैंने यहाँ लिखिपार प्रथम पॉइंट और द्वितीय पॉइंट। सेहीपरि प्रश्न नंबर ख रही उद्भिदर उपयोजन कहीं आवश्यक रही। उद्भिदर कहीं उपयोजन आवश्यक रही ना परिवेश परिवर्तन हेले से तिष्ठि रही उद्भिद मानकर उपयोजन आवश्यक होता है बोली तुमने लिखिपार गोटे पॉइंट रे। ता सहित प्रश्न नंबर ग को आस तीनोटी अजैविक कारकर नाम लेख कही। तीनटी अजैविक कारक हेले जल वायु और आलोक। ये तीन टा होचन आमर कौन अजैविक कारक बोली आम लिखिपार। सेहीपरि आम प्रश्न नंबर 2 को आसवा। देख तापूर्व तुमको कही रखी गोटे कथा जदि तुमने आम भिडियो ये जो प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम मैंने लिखुच ये प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम मैंने भिडियो को किसी समय पॉज कर तुम मैंने कौन यार उत्तर लिखिपार। नचेत मु यही भिडियोर डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक देइछि। से लिंकटा हूँ आम मानकर टेलीग्राम ग्रुप लिंक। से टेलीग्राम ग्रुप को तुम मैंने जॉइन हो जहाँ फल से यही प्रश्न उत्तर गुड़िकर पीडीएफ गुड़िक मुझे कौन शेयर करें। प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रश्न उत्तर पीडीएफ गुड़िक मुझे शेयर करें। तुमने से कौन कर डाउनलोड कर डाउनलोड करके तुमने लिखिपार। ताहले प्रश्न नंबर 2 को आस लिखा कौन रही कारण लेख कही। कारण कौन आम से लिखा। ताहले कर रही माछ को पानी काढ़ी आनिले से मरी जाए कारण कौन आम उत्तर लिखा। आमे फुसफुस साहाय्य श्वासक्रिया कलापरी माछ माने गालिसी साहाय्य श्वासक्रिया करती। द्वितीय पॉइंट लिखा जल द्रवीभूत होइथिबा अम्लजान किछि अंश माछ श्वासक्रिया रे ग्रहण करे एवं से बंचिकी रहे। माछ को पानी काढ़ी आनिले से वायुमंडल अम्लजान ग्रहण कर न पारी मरी जाए। कौन हुए ना माछ जो से जल जल जो अम्लजान गुड़ी द्रवीभूत भाव में थी से माछ जलरू से अम्लजान ग्रहण करी बंची थाए। किंतु जो बाहर को आसो से बाहर रे अम्लजान थी अम्लजान को सी नहीं पार ना जहाँफल से मृत्युवरण कर मरी जाए। से आम प्रश्न नंबर ख को देख लिखा कौन रही प्रश्न नंबर ख घोड़ा मरुभूमि रे रहिबा संभव नुहे कहीं घोड़ा मरुभूमि रे रही पारिबो नाही। उत्तर प्रथम पॉइंट लिखा घोड़ार पाद मरुबाली रे चलवा सहायक हुए नहीं एवं खाद्याभाव समय तार शरीर कौन विकल्प व्यवस्था न थाए। किंतु आम जाचे गोटे ऑटो कौन थाए ऑटो से मरुभूमि रे रही थाए। से कहीं रही थाए ऑटोटी ना आम जाचे जे ऑटोर लंबालिया गोड़ एवं कौन तार पाद चलवाई मरुभूमि रे पूरा फिट थाए। ता सहित तार खाद्य खावाई कौन आवश्यक स्थले खाद्य संचय रही थाए। तेणु ऑटोटीए कौन मरुभूमि रे रही पारे किंतु गोटे घोड़ा मरुभूमि रे रहिबा संभव नुहे। ता सहित आम द्वितीय पॉइंट लिखा
ଘୋଡ଼ାର ଶରୀରର ମରୁଭୂମି ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଜିତ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ରହିଛି କଲରା ଗଛ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କଲରା ଗଛ କାହିଁକି ସିଧା ହୋଇ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଲରା ଗଛ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। କଲରା ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଏହାର କାଣ୍ଡ ସରୁ ଓ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। କଲରା କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତାରେ ବଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ କଲରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଆକର୍ଷି ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? କଲରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଆକର୍ଷି ଥାଏ, ତେଣୁ କଲରା ଗଛ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏହିସବୁ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆମେ କେତେ 2କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିପାରିବ? କମେଣ୍ଟ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? କମେଣ୍ଟ କରି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବି। ବୁଝିଲା? ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି କ'ଣ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ କହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ 4ଟି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଆମେ ତା ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ର କରେ ରହିଛି କାକୁଡ଼ି ଲତାର ଆକର୍ଷି ଏହାକୁ ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କଲରାର ଆକର୍ଷି ଥାଏ, ସେ ଆକର୍ଷି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। କଲରା ଗୋଟେ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ସେହିପରି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲା କାକୁଡ଼ି, ଏ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷି ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ଆକର୍ଷି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଖରେ ରହିଛି ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ କରେ? ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯିବାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଗ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଖଜୁରୀ ଏକ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଖଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିପରି ଗଧ ଏକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଜଳଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଓଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କି? ଓଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେବ। ଏହି ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆମେ କେତେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଖାତା ବା ନୋଟ୍ରେ ଆମେ ଲେଖି ରଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ନଚେତ 8ଟା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୋଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୋଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେ କୋର୍ସରେ ଆମେ ନବୋଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ। ସେଇ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2 କିମ୍ବା 3 କିମ୍ବା 4ଥ ଏବଂ ତା ସହିତ 5ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 2କୁ ଯଦି ବି କାଟିଦେବା ଆପଣ 3ୟ 4ଥ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର
ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ 7:30 ନଚେତ୍ 8ଟା ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।